பிஓஎஸ் டேகரில் வந்து ஆம்பிகுவஸ் டேக்ஸ், அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாத டேக்ஸ் வரும்போது இது வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்குது. 6 அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 6 நம்பரையும் சொல்லலாம், இல்லை ஓடுற 6 அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா, பவானி ஆறு காவிரியின் கிளை ஆகும். இந்த இடத்துல 6 அப்படிங்கிறது வந்து ரிவர். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து 6க்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு பாஸ் கொடுக்கக்கூடாது. பவானி ஆறு காவிரியின் கிளையாகும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, பவானி 6 மணிக்கு வருவாள். அந்த இடத்துல வந்து 6க்கு முன்னாடி ஒரு பாஸ் கொடுக்கணும். பவானி 6 மணிக்கு வருவாள்னு சொல்ல முடியாது. பவானி 6 மணிக்கு வருவாள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து ஒரு குவான்டிஃபைரா இல்லை நவுனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போதான் இந்த பாஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ இன் ஃபியூச்சர் வந்து பிஓஎஸ் டேகருக்கு மேலே சின்டாக்டிக் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது ஃப்ரேஸ் சங்கிங் இல்லை கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, அதெல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். நன்றி. It is a variable number. It varies from 1 to it is 15 to 25 milliseconds. It is a random number between 15 and 25. Yeah, but it should be related to syllable rate. For example, I speak at the rate of 250 words a minute, whereas somebody else speaks at the rate of 150 words a minute. So for the 150 words per minute, if you put the same random number, and for me you put the same random number, it will sound very different. And another thing is, why do you not try classification and regression trees? Because then your context gets into the, the Yarmani and Bhavani Yarmani ki varigirudhu. So you have, obviously for your TTS you collected a lot of data, right? Which is, the text for it is available and you have the waveforms. So you could just build a classification regression tree and it will tell you the exact toss down to the millisecond level. You can train a classification regression tree. I mean, this is conventionally done in the literature, pause prediction. Okay. And finally, one problem which I see, at least I'm also working with Tamil TTS, one major problem is intra-word pause. Yes, ma'am. Pokkuvarathu. There is, for example, if it is a morpheme, it's fine. Like pokkuvarathu maybe is a morpheme, it's okay. There are words which are not morphemes. When they're not morphemes, it's not very clear to us how to determine them. So what we have done is we have manually labeled our data with all the pauses. Then we learn statistically what the pause prediction must be. Because the same, subword, when it occurs at different contexts, the pauses are very different. So, I mean, I'm finding it, see, initially we did start rule-based. We looked at function words and we looked at case markers and various other things. Then we found that it was just exploding, and at that point we said we'll build classification regression trees for pause prediction, and seems to work reasonably well for about 5 hours of data that we've collected. Actually, we thought to start with rule-based would be a good one. Yeah, but rule-based, we have tried some even 5-6 years back. We have published quite a few papers on pause prediction, and we find that this is a major thing that it never sounds natural. And then finally, we have just said, run the signal. You talked about the DSP module, which you didn't mention too much about. DSP will do silence detection for me, and exact pause duration it will give. And once I have this information, I have the text, I align the text using recognition, and then build the pause models using regression trees. So worthwhile looking at. But I would like to get a copy of your paper. Yes. Is this the same thing that was sent to SPCom? No, here more. Huh? More details are there. More details are there. Okay. SPCom, we have revised the paper. What is it? In SPCom, we have revised quite a bit. It's accepted, is it? Yeah. SPCom? Okay, then I will see it in SPCom, I suppose. Sorry. பொதுவாக பேசுறதுல சாதாரண தமிழில் பேசுகிறவங்க அவங்க ஒரு நிதானமாக பேசுவாங்க. எந்த இடத்துல நிறுத்தணும், எந்த இடத்துல நிறுத்தக்கூடாதுன்னு தெரியும். ஆனால் அதை ஒரு சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உடச்சி சொல்கிறாங்க. அது வாக்கியமாக சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படி இருக்குது. அப்படிலாம் இருக்குதுன்னா அது சரியில்லை. ஆனால் அது பழக்கத்தில் இருக்குது. அதனால் இந்த இடைவெளி விடுறது யாருக்கு
சொல்ல முடியும்ன்றது தான். இயல்பாக தமிழ் படிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க, வேகமாக படிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த நேரத்தில் இது எப்படி பயன்படும் என்றது சொல்லணும். ஓகே. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுகிறாங்க. நான் பேசும்போது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும், இன்னொருத்தர் பேசும்போது ஒரு மாதிரி, எங்கே நிறுத்துறதுன்றது புரியாது. இப்போ ஒரு ரயில் நிலையத்தில் யாரும் பேசல, அத தனித்தனி வார்த்தைகளே பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அது சேர்த்து போறனால அப்படி இதா இருக்கு. அது வந்து இங்க வந்து கணினி பண்ணும்போது கணினிக்கு தெரியாது, கணினி வந்து இது தமிழில் பிறந்தது இல்லை, அதனால அதுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதுதான் இது சொல்றது சரி, அதுதான் நான் அந்த இது நிறுத்துறது எப்படின்றது நம்ம தெளிவாக சொல்லணும். ஜோஜி அவர்களுடைய முயற்சி பாராட்டுக்குரியது. அருள்மொழி அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஆய்வு மிக சிறப்பாக இருந்தது. இங்கே எதிரிலே அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த இரண்டு அம்மையார்கள் கேள்வி கேட்டு விளக்கம் பெறுவதாக நான் கருதவில்லை. அவர்கள் கேள்வி எழுப்பி விளக்கம் தருகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஆகவே அவர்கள் மிகச் சிறந்த தொண்டையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த தொண்டு தமிழ் ஆர்வத்தோடு கலந்த தொண்டாக, தமிழை ஆக்குகின்ற தொண்டாக அவர்கள் கை கொடுக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைக்கின்றேன். நான் பேச வேண்டியது நிறைய அவரே பேசிட்டார், அதனால எல்லாருக்கும் நன்றி. திருவள்ளுவர் ஐயார் வந்து ஆக்சுவலா கடைசியாக பேச வேண்டியவர், அவர் முதல்ல பேசி எல்லாரையும் தமிழ்ல பேச வச்சுட்டார், அதனால அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நன்றி. இவர் வெற்றிஞ்சா மட்டும் ஆங்கிலமே கலக்காம தமிழ் பேச முடியும் சொல்லிட்டு கடைசியில் தமிழையே கலக்காம ஆங்கிலத்தில் பேசி விட்டார். அவர் அடுத்த முறையாவது தமிழில் பேச முயற்சி செய்வார் என்று நம்புவோம். மற்ற எல்லாருக்கும் நன்றி, அவையோருக்கும் நன்றி.